لا جمعة إلا في المسجد على النبي صلى الله عليه وسلم بمسجد جمعة صلاة يلا بلا ስለዚህ ቤቱ የሰገደ ሰው ዙህር ሶላት 4 ረካ ነው የሚሰግደው። እሺ ሶስተኛ ጥያቄ ደግሞ ቀብር ላይ ሲቆፈር ያኔ አደርስ ምን ማለት አይቼ ነው ማለት ነው። በሰውየው ሲባል በሞተው ነው ወይስ በሚቆፍረው ነው? ምን ሲባል ጉድጓዱ የሚቆፈረው ሲባል ይሄ ወደታች ርቀቱ ማለት ነው በሰውየው ነው ወይስ ደግሞ በቆፈረው ሰውዬ ነው ወይስ በሞተው ሰውዬ ለማለት ነው? በሞተው ሰውዬ። ጀዛኩም ላሁ ኸይር። ሰላም አለይኩም። አለይኩም ሰላም። የኔ ጥያቄ አንድ ጥያቄ ነበረ። የኔ አጎት ነበር፣ እሱ በፊት ሙስሊም ነበርና ከዛ ሃይማኖቱን ቀይሯል። ለሱ አሁን በዓል ምናምን ሲደርስ ጊዜ እንትን ማገዝ ይችላለሁ? አይቻልም። በዓል ሲደርስ ጊዜ የምታግዘው በዳዕዋ ነው ከቻልክ። አምላኬ ሞተ ብሎ ሲያከብር አምላክ አልሞተም ብለህ ዳዕዋ በማድረግ አግዛ እንጂ ሞተ ብሎ ለሚያከብረው በዓል እገዛ ማድረግ ሌላ ነገር አይቻልም። አይ አሉ ሳይኖር ጊዜ እንትን ማገዝ ይችላለሁ አይደል? ከበዓልና ከአምልኮ ውጭ ምድራዊ ህይወትን በተመለከተ ብታግዛቸው ችግር የለም። እሺ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أخي؟ الحمد لله. مرحبا، عندي سؤال. يقول الله تعالى فوق كل ذي علم عليم. أسأل الله إن كنتم لا تعلمون إياه. عندي سؤال. الآن نسمع يقول الناس لأن احتفال مولد النبي صلى الله عليه وسلم بدعة حسنة نحتفلها. لم أفهم هذا القول. هل في الدين بدعة حسنة أم لا؟ لا، ليس في الدين ما يسمى بالبدعة الحسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلالة، فلا يجوز لأحد أن يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم ويستدرك عليه ويستثني من قول النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم أفصح من تكلم باللغة العربية، ولو كان في الدين بدعة حسنة لأخبرنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه ما أخبرنا بذلك، فدل ذلك على أنه يعني ليس من الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود على صاحبه لأنه من البدع. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البدع، قال النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والصحابي الجليل عبد الله بن مسعود ومن جاء بعده من الأئمة كالإمام مالك وغيره من علماء السنة والسلف أخبروا أنه ليس هناك يعني ما يسمى بالبدعة الحسنة. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى أو بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، وهذا اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه خائن لله عز وجل، وأنه لم يبلغ كل ما أنزله الله سبحانه وتعالى عليه، وأن هؤلاء المبتدعة يستدركوا على النبي صلى الله عليه وسلم البدعة الحسنة. هي الآن كبرنا قرنا بدعة بدأ قللنا قريتم. ስለዚህ ተጠንቀቁ احذروا من البدع فإنها تهلككم. عليكم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. اتبعوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة ولا تبتدعوا في دين الله عز وجل شيئا. قال الإمام حسن البصري رحمه الله تعالى اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وقل ما قالوا وكف عما كفوا عنه واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعه. وقال الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال
وإن زخرفوها لك بالقول. አይቻልም በፍጹም በሰለፎች በቁርአን በሐዲስ እንትን ላይ ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያላስተማሩትን አዲስ ያስተምሩ ስርዓት መጨመር፣ አዲስ ያላስተማሩትን የአምልኮ አይነት መጨመር፣ ይሄ በሃይማኖት ላይ አዲስ ፈጠራ ቢድዓ እጅግ በጣም አደገኛ ነገር ነው። አደገኛ ነገር ነው። ወልሙብተዲዓ يعاقبون يوم القيامة في الحوض. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث وأنه يأتي من أمته قوم يوم القيامة على الحوض فيمنعهم الرب سبحانه وتعالى فيدافع لهم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رب هؤلاء أمتي، فيقال يا محمد إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا 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 لمن بدل بعدي أو غير. مبتدعዎች የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወዳጆች ነን ይላሉ። በእርሳቸው ሃይማኖት ላይ አዲስ ነገርን በመፍጠር እንደ መውሊድና እንደ ሌላ ነገራቶች፣ ነገር ግን ባላወቁት መንገድ የእርሳቸው ጠላት ሆኗል። አንድ ሰው ከወደደ ያን ሰው ይታዘዛል አይደለ? እርሱ ያላዘዘውን ትእዛዝ ግን አንተ በራስህ የምትፈጽም ከሆነ ያለ መውደድህ ምልክት ነው። እንዳንስ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የትኛውም ስፍራ ላይ ልደቴን አክብሩልኝ አላሉ። አላህ በቁርአን ላይ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ልደት አክብሩ አላለ። ሲጀምር መቼ እንደተወለዱ አይታወቅም። ለራሳቸው ስንተኛው ዓመት ላይ ተወለዱ፣ ስንተኛው ወር ላይ ተወለዱ፣ ስንተኛው ቀን ላይ ተወለዱ አይታወቅም። የመጀመሪያ የምጠይቋቸው እሱ ነው። እሺ እናክብር በሏቸው። እንስማማላችሁ? ተናዙለን ነው። እሺ ይቻላል ያልኩኝ አይደለም። እሺ እናክብር። መቼ እናክብር በሏቸው። መቼ ነው የተወለዱት ንገሩን በሏቸው። ስንተኛው ወር ላይ ነው የተወለዱት በሏቸው። አይታወቅም። በቁርአንም በሐዲስም ላይ በዚህ ወር ላይ ነው የተወለዱት የሚል የለም። እሺ ረቢዑል አወል ላይ ነው ይላሉ። እንስማማሽ፣ ችግር የለም። ረቢዑል አወል ስንተኛው ቀን ላይ በሏቸው። 12ኛው ቀን ላይ ይሏቸዋል። ማስረጃ አምጡ በሏቸው። ወፍ የለም። በቁርአን በሐዲስም ላይ በ12ኛው ቀን ነው የተወለዱት የሚል የለም። እሺ በ12ኛው ቀን በሚለው እንስማማ በሏቸው። ውረዱላቸው። በ12ኛው ቀን በሚለው እንስማማ። 12ኛው ቀን ጁምዓ ቀን ቢሆን ልናከብረው ነው ወይ በሏቸው። አዎ ካሉ ተሳስታቸዋል። ምክንያቱም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰኞ ቀን እንደተወለዱ ተናግረዋል። ኢነሁ የውሙን ውሊድቱ ፊህ ወቡዒስቱ ፊህ ብለዋል። የተወለድኩበት ቀን ሰኞ ነው ብለው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናግረዋል። 12ኛው ቀን ጁምዓ ላይ ቢሆን ወይስ ማክሰኞ ላይ ቢሆንስ ሮብ ቢሆንስ ልታከብሩ ነው? ያስኬድ። ሲቀጥል የአሻዕራ ታላላቅ ዑለሞች ራሳቸው ቢድዓ እንደሆነ ተናግረዋል። በሶስቱ ክፍለ ዘመን የለም ነበር ይሄ መውሊድ፣ ነገር ግን ቢድዓ ሐሰና ነው በሚል ህዝቦቻቸው ሸጉዳቸዋል። ይህን ይመስላል። እንዳጠቃላይ الاحتفال بالمولد النبوي بدعة أحدثها الفاطميون، وهم طائفة من طوائف الشيعة من غلاة الرافضة، ثم أخذها يعني عنهم الصوفيون والأحباش وغيرهم من الفرق الضالة التي ضلت عن الصراط المستقيم وعن منهج السلف الصالح. يعني مساش. أحسنت يا أخي، جزاك الله خيرا. إنه يقولون أنتم أحدثتم في الدين، يقولون جمعة الأذان الثاني وهو بدعة أحدثتم، لأنه لم يؤذن أذان الثاني الجمعة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ما تقول هذا؟ لأنه يسألون مسألة الضعيف. طيب المحتفلون بالبدعة بما يسمى بالمولد النبوي يدافعون عن هذه البدع التي أحدثوها في الإسلام بقول إن الأذان الثاني بدعة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك ولم يفعل بذلك يعني، ولم يفعل في زمنه عليه الصلاة والسلام. نقول لهم هذه كلمة حق أريد بها باطل، كلمة حق أريد بها باطل. نعم الأذان الأول في يوم الجمعة لم يكن موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به أبدا، ولكن هذا الأذان الأول من الذي
بدأه هو عثمان بن عفان رضي الله عنه. من هو عثمان بن عفان؟ هو الخليفة الراشد الثالث بتنصيب المسلمين أو النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الخلفاء الأربعة لهم سنة متبعة بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن للخلفاء الأربعة لهم سنة متبعة، ولا يجوز للإنسان أن يأتي بعد هؤلاء ويبتدع في دين الله عز وجل ويقيس بدعته ببدعة بما فعله عثمان بن عفان، لأن عثمان بن عفان له سنة متبعة بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا نقول أن الصحابة ابتدعوا في دين الله عز وجل، وهذا القول بحد ذاته هو بدعة، وهم المبتدعة الذين يتهمون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبدع. طيب، هذا هو. وجاء يحيى الحجوري هداه الله وافترى على عثمان بن عفان رضي الله عنه وأنه ابتدع الأذان الأول. ولا يقال بما فعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم ابتدعوا في دين الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم بالاتباع وأشار إلى أن سنتهم متبعة. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فكل ما فعله الخلفاء الراشدين هو سنة بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقال عنها ولو كانت شيئا يسيرا يعني أنها من البدع. والله أعلم. أشي. أيوة، السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة، እሱ እኔ አንደኛ ጥያቄ ያኔ ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሁዳዎች 71 ፍርቃ ተከፋፍለዋል ይላሉ እና ሳራዎች ደግሞ 72 ፍርቃ እና ይሄ ኡመት ደግሞ 73 ፍርቃ ይከፋፈላሉ። አንደኛዋ ደግሞ የኔ መንገድ ናት ይላሉ። እሱ ቦታ አልገባኝም ማለት ነው። ይሄ ኡመት ሲሉ ያኔ እንዴት የኔም ያሉት ቦታ ይሄኛውም ኡመት 73 ቦታ ይካፈል፣ ግን አንዷን ያዘ እና ተከታዮቼ ነው ተከታይ እሺ ቅራት ማለት ነው። እና ሴት ልጅ ደግሞ ለወንድ ልጅ ድምጿን ማሰማት አትችልም ይሉናል። በዛ የተነሳ አሁን እኛ ብዙ ጊዜ የሴት ኡስታዝ ላናገኝ እንችላለን ማለት ነው። እሺ፣ ሶስተኛ ጥያቄ ደግሞ እኔ የሆነ ጊዜ አረብ ሀገር ስመጣ አሎ አንዳንዱ እሺ አንዳንዱ እየጠየቅሽ እሺ ያኔ የአንደኛውን 72 ቦታና 73 እና 71 ፍርቃ የተባለውን ትንሽ አብራራልኝ ማለት ነው። قال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. وفي رواية أخرى قال: هي الجماعة، أي الذين اجتمعوا على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ? አይሁዶች ለ71 ተከፋፈሉ ነው። ክርስቲያኖች ለ72 ተከፋፈሉ። የኔ ትውልድ ደግሞ ወደፊት ለ73 ይከፋፈላሉ አሉ። ሁሉም የእሳት ናቸው፣ ግን አንዷ ስትቀር አሉ። ማነቻች አንዷ ብለው ተጠየቋቸው ሰሃቦች። የምትድነው እነርሱም በእኔና እናንተ ባለንበት መንገድ ላይ ያሉ ናቸው ብለው ተናገሩ። በሌላ ዘገባ ላይ እነርሱም ጀማዓዎች ናቸው አሉ። ያ ማለት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እና ሰሃቦች በነበሩበት መንገድ ላይ የተሰባሰቡ በቁርአንና በሐዲስ ላይ ህብረትን የፈጠሩ ማለት ነው። ያለ ማለት ነው። ግልጽ ነው። ይህ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብይነት የሚገልጽ የሆነ ገራሚ ሐዲስ ነው። እንዴት አትሉ? ነገር ወዲህ ነው። አንድ ነብይ ከነብይነቱ ማረጋገጫ ስለ ወደፊት ትንቢትን ይናገራል። ያ የተናገረው ትንቢት በተናገረበት መሰረት ይፈጸማል። በዛ ሰዓት አልሆነም ሲናገረው፣ ነገር ግን ወደፊት እንደሚሆን ተናግሮ ይሆናል ያ ነገር። ታዲያ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዘመናቸው ሲናገሩ አንድ ሌላ አንጃ የለም ነበር። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እና አማኞች አብረዋቸው ናቸው።
ትክክለኛው መንገድ ላይ ያሉ ናቸው። ወደፊት ግን በርካታ ወንጀሎች እንደሚፈጠሩ ተናገሩ። ዛሬ ላይ ተፈጥረው አይተናል። አልጀህሚያ ወልሙዕተዚላ ወልራፊዳ ወልቀደርያ ወልጀብርያ ወልአሻዒራ ወልነቅሽበንድያ ወልማቱሪድያ ወልኢኽዋንያ ወልሱሩርያ ወልአሕባሽያ ወገይሪሃ ሚነል ፊረቅ ዳላ። ሄሎ አቤት ሄሎ አቤት እሺ። እና ይህን ይመስላል። እና በዚያ ላይ ታዲያ ትክክለኛ መንገድ ላይ ያሉት ቁርአንና ሐዲስን በቀደሙት መልካም ሰለፎች መንገድ የተከተሉ ናቸው። ጀማ ቁርአንና ሐዲስን በሰለፎች ሲባል ጊዜ በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘመን ያሉ ከዛም ቀጥሏቸው ያሉ ሶስት ክፍለ ዘመን ላይ የነበሩ ሰዎች ሰለፎች ይባላሉ። ሰለፍ ማለት ቀዳሚ ማለት ነው። በሃይማኖት የቀደሙን በሃይማኖት ጥሩ ግንዛቤ የቀደሙን አካሎች አሉ፣ እነሱ ናቸው። እና እነሱ ለቁርአንና ለሐዲስ የነበራቸው ግንዛቤ ከቢድዓ የጠራ ንጹህ ግንዛቤ ስለነበር ያንን ግንዛቤ የተከተለ ሰው የሰለፎችን ግንዛቤ የተከተለ ሰው ተብሎ ይወሰዳል። ስለዚህ እነዚያ ናቸው የሚድኑት። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኔንና እናንተን እየተከተለ ብለው ተናግረዋል። እሺ ነው። ሁለተኛ ጥያቄ ደግሞ ያኔ ቁርአን ኢሞ ላይ በወንድ ልጅ ሰንካራ ድምጻችሁን ለወንድ ማሰማት አይቻልም ይሉናል እና ብዙ ጊዜ ሴት ኡስታዝ አናገኝም ማለት ነው። ይሄስ እንዴት ይታያል? ችግር የለውም መቅራት ትችላላችሁ። ሰውቱል መርአ አውራ ለይሰ ዐላ ኢጥላቂሂ ወቀድ እኽተለፈ ፊህ አህሉል ዒልም። እውቀትን በነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘመን የመጡ ሴቶች ይማሩ ነበር፣ ይሰሟቸው ነበር። እርሳቸውም ሴቶችም ሲጠይቁ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አይ ድምጻችሁ አውራ ነውና ከዚህ ሂዱ አልሰማችሁም፣ በሌላ ሰው አስጠይቁ አላላቸውም። ጥያቄዎቻቸውን ይሰሟቸዋል፣ ይመልስላቸዋል፣ ይማራሉ። ግን መስፈርት አለው። መስፈርቱ ምንድነው? እክትላጥ ሳይፈጠር ወንድና ሴቶችን በአንድ ቦታ አቀላቅሎ ከሆነ የሚያስተምረው ይሄ ይቻላል። ነገር ግን ወንዶችን ለብቻ ሴቶችን ለብቻ አድርጎ እውቀት ያለው ሰው ከግርዶሽ በስተጀርባ ቢያስተምራቸው ችግር የለውም። አላህ በቁርአን ላይ ወኢዛ ሰአልቱሙሁነ መታዕን ፈስአሉሁነ ሚን ወራኢ ሒጃብ አለ። ሴቶችን የሆነ እቃ መጠየቅ ብትፈልጉ ከግርዶሽ በስተጀርባ ሆናችሁ ጠይቋቸው አለ። ሃይማኖታዊ ነገራቶችንም ለማናገር ከግርዶሽ በስተጀርባ ሆነው ያናገራቸዋል። እናታችን አይሻ ወንዶችን ታስተምር ነበር፣ ግን ከግርዶሽ በስተጀርባ ሆና በርካታ ሰሓቦችን አስተምራለች። እየመጡ ጥያቄ ጠይቋትም ነበር ሰሓቦች፣ ያ ኡማህ እያሉ እናታችን ሆይ። ከጠየቋት ጥያቄ መካከል አንደኛው ምንድን ነው? ሰሓቦች በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘመን ተካለፉ። ከፊሎቹ ምን አሉ? በምን ጉዳይ ነው የተካለፉት? መሰለው ምንድነው? ባል ከሚስቱ ጋር ዝም ብሎ በብልት ባይገናኝም ማን የዘር ፈሳሽ ቢፈስም ባይፈስም ሻወር ያስወስደዋል ወይስ ያስወስደዋል በሚለው ጉዳይ ማለት ነው። ከፊሎቹ ምን አሉ? ግንኙነት አድርገው የዘር ፈሳሽ ከፈሰሰ ብቻ ነው ሻወር የሚያስወስደው። ሌሎቹ ደግሞ አይ በመነካካቱ ብቻ ወሲብ ግንኙነት የዘር ፈሳሽ ባይፈስም ሻወር ያስወስዳል ተባባሉ። በዚህ ባልተግባቡ ጊዜ ሂደው ጠየቋት። እናታችን አይሻን ከግርዶሽ በስተጀርባ ሆነው ሻወር የሚያስወስደው የትኛው ነው እናታችን ሆይ ብለው ጠየቋት። እንዳውም አፍረው ነበር ሰሃቦች። አፍረው ለመጠየቅ ግራ ቀኝ ምናምን ሲሉ ሀል ተስተሒ ሚን ኡሚክ አለቻቸው። ከእናቶቻችሁ ከወለዷችሁ ታፍራላችሁ አላቸው። አይ አናፍርም እንጠይቃለን ወላጅ እናታችንን አሉ። እኔም ልክ ለእናንተ ልክ እንደ እናታችሁ ነኝና አትፈሩ ጠይቁ አለቻቸው። ከዛ በኋላ ጠየቋት። ከዚህ የምትረዱት አይሻ መልሱን እንጨርስና ወደ እርሷ ማንነት እንመጣለን። ከዚያ በኋላ ጠየቋት። መታ የጅቡል ጉስል አሏት። ትጥበት ግዴታ የሚሆነው መቼ ነው ብለው ጠየቋት። ተመልከቱ ነቢያችን ተመልከቱ፣ አጠያየቃቸው ራሱ ግንኙነት አድርገው የዘር ፈሳሽ የሚለውን እነዚህን ለእናንተ እንድትረዱት ነው የነገርኳቸው እንጂ ይህን ቃል አልተጠቀሙትም። ታዲያ እናታችን አይሻ ሲጠይቋት መታ የጅቡል ጉስል ትጥበት ግዴታ የሚሆነው መቼ ነው እናታችን አሏት። ገብታታል እሷ። ምን ብላ መለሰችላቸው? ኢዘል ተቀል ኺተታን ፈትቀድ ወጀበል ጉስል። የሚገርም አመላለስ፣ ቃላት አመራረጥ ታበቃለህ ወላሂ። ብልቷ ውስጥ ከገባ ምናምን አላለችም። ይሄን ቃል ተመልከቱ እንዴት እንደመለሰች።
ሁለት ግርዞች ከተገናኙ ትጥበት ግዴታ ሆነዋል አለች። ብልቶች የሚለውን ቃል አልተጠቀመች፣ ግርዞች ብላ ተናገረች። ግርዝ የተባለው እዚህ ጋር ብልት ለማለት ነው። ነገር ግን ቀጥታ ቃሉን ሳትጠቀም ኪናያ የሆነ ወይንም ቅንያዊ ንግግርን ተጠቀመች። ይሄ ማለት ግን ሴት ልጅንም መገረዝ አለባት የሚል ሐዲስ ያስረዳል ማለት አይደለም። ስለ ግርዛት አይደለም እያወራች ያለችው፣ ስለ ግንኙነት ነው። ያን ቃል ላለመጠቀም ሌላ ቅንያዊ ንግግር መጠቀም ፈልጋ ነው። ስለዚህ መልሱ ምንድን ነው? ባጭሩ የዘር ፈሳሽ ፈሰሰም ባልፈሰሰም ባል ከሚስቱ ጋር ብልትና ብልት ከተነካካ ትጥበት ግዴታ ይሆናል። አይ የዘር ፈሳሽ ባይፈስም ሰውየው በቃ ትጥበት፣ ምክንያቱም በሌላኛው ሰው ከሚስቱ ጋር ባይገናኝም በእንቅልፉ ተኝቶ ለምሳሌ በህልሙ የዘር ፈሳሽ ካየ ብቻ ነው ሻወር የሚወስደው። ግን በህልሙ ግንኙነት ሲያደርግ አስታውሷል ሰውየው፣ ገብታችኋል። ነገር ግን የዘር ፈሳሽ አልፈሰሰውም። ይሄ ላይ ግዴታ ይሆናል ወይ አይሆንበትም? ከግንኙነት ላይ ስንሄድ ግን እንደዛ አይደለም። ብልትና ብልት ከተነካካ በመነካካቱ ብቻ የዛኔ 9 ዓመት ያለችው 18 የ19 ዓመት ሴት በላት ትልቅ ሴት ነች። ገብታችኋል። አብደላህ ብኑ አባስ ታላቅ ሊቅ ነው። ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባሉበት ዘመን ታውቃላችሁ፣ በጣም አዋቂ ነው፣ የእውቀት ባለቤት ነው። ግን እርሳቸው ሲሞቱ ገና የ10 ዓመት ልጅ ነበረ። ትውፊየ ረሱሉላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወአና ኢብኑ 10 ሲኒን አለ። እኔ 10 ዓመት ህፃን እያለሁ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙተዋል አለ። የ10 ዓመት ሆኖ በጣም በርካታ እውቀትን የሰበሰበ ሰው ነበር። ልክ ዛሬ የ30 ዓመት ልክ እንደ ትልቅ ሰው እንደሆነ ትረዳላችሁ። ዛሬ 10 ዓመት ህፃን ልጅ እውቀት ባለቤት ይሆናል። ገና ቆርክ የሚጫወት ልጅ ነው፣ ብይ የሚጫወት ልጅ ነው። የዛሬውን 10 ዓመት አመጣና የዛሬ 1447 ዓመት በፊት የነበረው 10 ዓመት ካላወዳደርኩ ይህ ስህተት ነው። የዛሬ ያለችውን 9 ዓመት ልጅ አምጥተን የዛሬ 1447 ዓመት በፊት የነበረችውን አይሻን ካላወዳደረን ማለት ይህ ትልቅ ስህተት ነው። እና ትልቅ ፈትዋ የምትጠይቅ ትልቅ ሴት ነበረች። ለመጠየቅ ራሱ የሚሸማቀቁና የሚያፍሩባት ሴት ነበረች። ትልቅ ሴት ነች። እርሷ ግን ምን ትላቸው ነበር? ትረዳቸዋለች፣ ታውቃለች። እና ትል ነበር እኔ ማለት ለእናንተ ልክ እንደ እናታቸው ነኝ፣ አትፈሩ፣ አብሽሩ፣ ጠይቁ እያለች ታስተብር ነበር ቁጭ ብላ። ይህን ይመስላል። ጥያቄ ያለ ካለ ይቀጥል። ሰላም አለይኩም። ወሱ አለይኩም ሰላም። ጥያቄ ነበረኝ። ምን ይላል? በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ ያለች ሴት ናት ኒካ ማውረድ የማይችለው? ሴት ልጅን ኒካ ማውረድ የሚቻልበት ጊዜ የትኛው ጊዜ ነው ነው ጥያቄው። ልብ ብላችሁ አዳምጡ። ባልም ሚስትም ማግባታችሁ ስለማይቀር ወይም ያገባችሁ ስላላችሁ እንዲሁም ላላገባ ነው ወይም ስላገባ ነው አላህ ለዋኛው ሴት ልጅን መፍታት የማይቻልባቸው ጊዜያቶች 4 ጊዜያቶች አሉ። እነዚህን ልንገራችሁና በሌላው ጊዜ ይቻላል። ሴት ልጅን መፍታት የማይቻልባቸው ጊዜያቶች 4 ናቸው። በእነዚህ በ4 ጊዜያት መፍታት አይቻልም። በእነዚህ በ4 ሁኔታ መፍታት አይቻልም። ከዚህ ውጭ ባለው ደግሞ ካልተግባቡና ካልተስማሙ ይቻላል። አንደኛ ፊ ሐለቲል ሐይድ፣ በወር አበባ ጊዜ መፍታት አይቻልም በፍጹም ሐራም ነው፣ ክልክል ነው። ሁለተኛ ፊ ሐለት النفاس፣ በደም ንፋስ ላይ ወይንም በወሊድ ደም ላይ ሳለች መፍታት አይቻልም። እስክትጸዳ ከወር አበባ ከወሊድ ደም ጠብቆ ከዚያ በኋላ ነው። ሶስተኛ በአንድ ቃል 3 ጊዜ ፈትቼሻለሁ ማለት አይቻልም። አንድ ፍች ነው በአንድ የሚፈቀደው። ይታቻል ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሆነ ሰውና አንድ ሴት መጥተው መፋታት እንፈልጋለን ባለው ጊዜ ታሪኩ ረጅም ነው። ጠልቀሃ ጠልቀተን ያሉት አንድ ፍች ፍትሃ ነው ያሉት።
አራተኛ ላ የጁዝ ለሁ ከዛሊከ አን የጠልቀሃ ፊ ጡህሪን ጃመዐሃ በል የጅቡ ዐለይሂ አን የንተظረ ሐታ ተጥሀር ወበዕደ ጠሃረቲሃ ኢንሻአ ጠለቀሃ አው ኢንሻአ አምሰከሃ ያዕኒ ቀብለ አልጅማዕ። አራተኛው የማይቻልበት ጊዜ ለምሳሌ ሴት ልጅ ከወር አበባዋ ነጻች ጨረሰች፣ ከዚያ በኋላ አንድም ቀን ቢሆን ተገናኛት፣ በዚያ ግንኙነት ላይ ያለች መፍታት አይቻልም። እንዳደስ የወር አበባ እስክታይ ጠብቆ ከወር አበባ ስትነጻ በንጽህና ያለምንም ግንኙነት የዛኔ ነው መፍታት የሚችለው። አሁን በነገርኳችሁ በአራቱ ጊዜያት መፍታት አይቻልም። በፍጹም በአራቱ ሁኔታ መፍታት አይቻልም። የዚህ ፍቺ ሕክሙ ምንድነው? በኢስላም አጠላቅ ቢድዒ ይባላል። ቢድዓዊ የሆነ የፍቺ አይነት ይባላሉ። በእነዚህ አፈታት በፍጹም ቁርአንና ሐዲስ አልፈቀደም፣ አይቻልም። ስለዚህ ይህን ይመስላል። ሐይድ ላይ ያለች ሴት ፈትቻለሁ ካለ ምንድን ነው ማድረግ የሚቻለው? ሐይድ ላይ ያለች ሴት ፈትቻለሁ ካለ ሰውየው ለሁለት ይከፈላል። አንደኛ የወር አበባ ላይ መሆኗን እያወቀ ከሆነ የፈታው ኒካሁ አይወርድም። ሳያውቅ ከሆነ ግን እንደ ማንኛውም ኖርማል ጊዜ ነው ብሎ አስቦ ከፈታ የዛኔ ኒካሁ ይወርዳል። هذا ما أفتى به الشيخ عبد العزيز ሐይድ ላይ መፍታት አይቻልም ካለችውስ? ወዲያው እንደዛ እያለችው ከሆነ ወዲያው እንትን ካለ ካስታወሱ ይቻላል፣ ችግር። ከጊዜ በኋላ ከሆነ ግን ያን ነገር ያወቁት ኒካሁን ወረደ ይቆጠራል። እሺ፣ በዚሁ ላይ በቴክስት ፈትቼሻለሁ ማለት ይቻላል? ይቻላል። ኒካሁ ይወርዳል። ነገር ግን እርሱ መሆኑን እርግጠኛ ትሆን ሌላ ሰው አንስቶ ስልኩን ቢጽፍበትስ? ስለዚህ ያንን አንተ ነህ ወይ ይሄን የጻፍከው ተብሎ ይጠይቃል። አዎ ራሴ ነኝ ብሎ ካረጋገጠ ኒካሁ ይወርዳል። እርግዝና ላይ የሆነችስ? ቅድም ነገርኳቸው። ቅድም ከነገርኳቸው ውጭ ባለበት ጊዜ ቢፈታ ኒካሁ ይወርዳል። ትክክለኛ ጊዜ ነው ለመፍታት። ስለዚህ እርግዝና ላይ ያለች ሴት ኒካሁ ይወርድም የሚሏቸው ስህተት ነው። ኒካሁ ይወርዳል፣ ግን የዒዳ ጊዜ የምትጨርሰው ልጅን ስትወልድ ጊዜ ነው። ወኡላቱ ልአሕማሊ አጀሉሁነ አን የضዕነ ሐምለሁነ አላህ። የእርግዝና ባለቤቶች ሊፈቱ የዒዳ ጊዜያቸውን የሚጨርሱት ልጅን ሲወልድ ጊዜ ነው ብሏል። ስለዚህ ኒካሁ ይወርዳል። እኛ በእርግዝና ጊዜ ፍታ እንለው፣ በዚያ ሴት በዚያ ጊዜ በጣም ልትጽናና ልትበረታታ የሚገባበት ጊዜ ነው። ነገር ግን ካልተስማሙና እህል ውሃቸው ካለቀ በሚለው ማለት ነው አብረው መኖር ካልፈለጉ ሁለታቸውም አስገድደን ኑሩ ብለን እየወጡ ናቸው። ሰላም አለይኩም። አለይኩም ሰላም። ሰላም ነው እሱ አለን ታሳ። እኔ ጥያቄ ያው ከሷ ከልጅቷ ጋር የተገናኘ ነው፣ ግን እኔ ያው ከባለቤቴ ጋር ልንስማማ አልቻልንም። በተጣላን ቁጥር ወደ ፍቺ ነው እንትን የሚለው እሱ ማለት እና ማለት ምንድነው የምትፈልጊው ብሎ ነው የሚጠይቀኝ። ማለት ከኔ ነው የሚጠብቀው ፍታኝ እንድለው ማለት ነው። ያው በመካከላችን አንድ ልጅ አለ እና እኔ ፍታኝ ብለው ይቻላል ወይ? ይሰድበኛል፣ በጣም ይሰድበኛል፣ መጥፎ ስድብና ደግሞ አብሮኝም አይደለም። እሱ ሌላ ሀገር ነው፣ እኔ ደግሞ ኢትዮጵያ ነኝ ያለሁት። ያው ባል ሚስቱን የሚሳደብና የሚያንቋሻት ከሆነ ይሄ ነገር ከተደጋገመባት ፍች የሚያስጠይቅ የሆነ አሳማኝ ምክንያት ነው እሱ። ጀዛከላህ ኸይር።